Sure. हेलो हाँ जी मैम हाँ जी सर। जी स्टूडेंट्स। आप स्टार्ट कर सकते हैं जी हाँ जी। सो स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Myself, Miss Manveet Kaur, lecturer in Fine Arts, heartily welcomes you on the behalf of Shri Guru Angad Dev College of Education, Khadur Sahib. Dear students, today we are stepping on the ladder of 5th webinar with the topic Reflective Journals. In this webinar, we are collaborating with the team of Innocent Hearts College of Education, Jalandhar. I feel immense pleasure to announce the resource person of today's webinar, Dr. Arjinder Singh Ji, Principal of Innocent Hearts College of Education, Jalandhar. Dr. Arjinder Singh has been serving as an educationist since 15 years in teaching as well as in research. Dr. Arjinder Singh maintains a good academic record with 3 postgraduate degrees in mathematics, computer application, Hindi, and his doctorate is in education. He has supervised more than 50 research dissertations at master level and 6 research theses at doctoral level. He has authored 15 books in his name in the field of education and has developed 15 research tools. He has been as a resource person in the national seminars, workshops, and conferences. He has also been as an evaluator of FCS teachers in FCS Other Schools, Punjab. He has published 45 research papers in various national and international research journals. So it's our privilege to have such an esteemed personality with us to present his valuable views on the topic reflective journals. I express my deep gratitude to you, sir, for sparing your valuable time with us. So over to you, sir. थैंक यू मैम थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ Welcome, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स Good morning, sir. I hope you all are healthy and staying safe in your houses. Is it right or not? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ Yes, ਆਨੰਦ? sir. Yes, sir. Yes, sir, we are. Okay. I am starting today, that is reflective journal writing. So let me share my screen. मैम मैनू शेयरिंग की फैसिलिटी देना. Sure, sir. Sharing facility. तो स्टूडेंट जिन्ना चेर तक शेयरिंग की फैसिलिटी आउंदी है मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल इंटरैक्शन करना चाहना तुसी अपने माइक ऑन कर सकते हो प्रोवाइडेड ਤੁਹਾਡੇ बैकग्राउंड ਵਿੱਚ कोई अननेसेसरी नॉइसेस ना हो तो उस चीज का ध्यान रखना. स्टार्टिंग में करना चाहना ਤੁਹਾਡੀਆਂ कुछ फीलिंग्स जानन तो हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दिस लॉकडाउन पीरियड. पिछले 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ सोसाइटी ने साडे नेबरहुड ने ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ I would like to hear their responses. कोविड टाइम के दौरान कोरोना के दौरान कोई स्टूडेंट अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है. कोई स्टूडेंट एनीवन otherwise I will nominate random students for that. It can be from Shri Guru Angad Dev College of Education or it can be from Innocent Heart College of Education.
तो एनी वॉलंटियर अपनी फीलिंग शेयर करनियां? And the students, you are getting an initiative to share your views. अच्छा क्लास में इतना चुप करके थोड़ी बैठी रहा होगा। So I am taking randomly my student Deepika. Deepika Kochar. Yes, sir. आवाज आ रही है? Good morning, sir. Good हाँ morning जी जी। sir. हाँ जी राजे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 Thank ਮਹੀਨੇ you ਦੇ so much. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ Thank you ਫੀਲ so much, sir. Thank you so much. Sir, experience तो बहुत अच्छा रहा। वैसे तो चलो प्रॉब्लम है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜੀ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ जी। और की कुछ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਦੌਰਾਨ? ਕੁਝ टीम भी सी ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, जरा ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਆ ਰਹੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਦਿਸ ਸੈਡ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਸੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਡਮ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਜਾਓ, ਘਰ ਆਓ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਫਾਈਲਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਵਲੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਓਵਲੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਤਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ डिस्टर्बेंस हो रही है, बंद कर लो माइक अपना। ओके, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। The voice is not. हेलो, हाँ जी, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? Yes, sir. ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ।
ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜਡ ਫॉर मी, फॉर माय फैमिली, फॉर माय सोसाइटी, माय नेबरहुड एंड इन फैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਫॉर ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਵਿਊ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, Yes, ਇਟਸ sir. Yes, sir. ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। yes sir हाँ, इस एनिमेशन में अगर ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਸਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ। तो ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਮੇਜ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that is ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮੂਥ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਬਲੂ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕਲਰ ਲਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਸਮੂਥ ਤੋਂ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is reflective journal writing। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬੁਕਲੈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਨਾਓ ਹੁਣ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਪੇजेस ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। तो शुरुआत में करने लगा फ्रॉम NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, RTE 2009, NCTE regulations for different teacher education programs 2014। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਿकुलम फ्रेमवर्क ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग पे जोर देता है। NCF 2005 is saying a teacher should be given 45 minutes of time daily to write down his reflective journals। तो अगर एक स्कूल में एक टीचर काम कर रहा है तो उसको 45 मिनट अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखण वास्ते दिते जाने चाहिए ने। NCFTE 2009 ने भी सिमिलर गल की, RT ने भी इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀडम ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੀਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੀਐਡ ਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो अगर पूरे इंडिया दियां पिछले 20 सालों के 15-20 सालों के दौरान जो एजुकेशनल प्लैनिंग या पॉलिसीज बन रही ने वो इसनों इंपॉर्टेंस दे रही ने, तो साडे वास्ते जरूरी है असी उसनों अच्छी तरह समझिए की है, उसकी इंपॉर्टेंस नूं समझिए की है, जो साडा अज दा मेन टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वर्ड रिफ्लैक्शन। तो वी हैव 3 वर्ड्स, रिफ्लेक्टिव, जर्नल एंड राइटिंग। तो असीं रिफ्लैक्शन की गल कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स थिंकिंग itself or yourself, खुद नाल गल्लां करनियां, स्वयं से संवाद। and what is reflective thinking? More or less this is reflection, लगभग सेम चीज ने। consideration of the larger context of an event or action। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ either it is a personal life or it is your professional life or it is your study, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ
ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਔਰ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। जो मेरी प्रेजेंटेशन बंद हो गई कि नजर आ रही है? सर आ रही है। आ रही है नजर। It's coming, sir. ओके हाँ, ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ दैट ਇਵੈਂਟ। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। दैट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਨਲ ओके पहले रिफ्लेक्टिव इसको खत्म कर लेने। इन अदर वर्ड, रिफ्लेक्शन डजंट मीन जो कुछ हो रहा है मैं उसको लिख लिया। जिस तरह मैं पहली एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਜਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ देयर ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੇਟ ਉੱਠੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਵਾਈ ਮੈਟਰਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਾਈ matters, what you did or plan to do। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। तो मैक्सिमम आजकल के स्टूडेंट विच ज्यादातर दी यूथ विच मैं कहांगा ये आ रही है फेसबुक ते ਅਸੀਂ टाइम काफी स्पेंड कर रहे हैं, पर ਉਸ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਡੋंट नो। ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो समझना उस प्रोसेस ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। then exploring your emotions, ਇੱਕ particular action ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ particular event ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ emotions ਨੂੰ explore ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, और it can mean catharsis, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਾਰ particular event ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो रिफ्लेक्शन मीन्स एक्सप्लोरिंग द सो व्हाट इंस्टेड ऑफ जस्ट व्हाट। की है दी जगह पे फिर की, अच्छा जे इदां हो रहा फिर की कीता जा सकदा, मैं की कर सकदी हां, मैं दूजियां नूं की गाइड कर सकदी। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इफ वी गो फॉर द सेकंड वर्ड, दैट इज जर्नल। जर्नल की हुंदा, जर्नल इज अ बुक और प्लेस यूज्ड टू एक्सप्लोर आइडियाज दैट टेक शेप। बेसिकली जर्नल एक साडे कोल राइटिंग मटीरियल है, जिस तरह राइट साइड पे तुसी देख रहे होगे रिफ्लेक्टिव जर्नल एंड ऑब्जर्वेशन बुक, नोटबुक जेडी नॉर्मली यूज करनी है तुसी अपने 3rd सेमेस्टर विच। ये प्लेस है तुहाडे कोल जर्नल लिखण वास्ते। ठीक है, बुक है। प्लेस मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साडे कोल डिजिटल प्लेसेस भी आ चुके हैं, उन्हां दी असीं फर्दर भी गल करांगे। So what is a reflective journal? 3rd और 4th semester? राजे 4th semester एक्चुअली शुरू तो 3rd चल रहा है, तो इस करके बार-बार 3rd निकल रहा। नेक्स्ट सेमेस्टर ਤੁਹਾਡਾ नेक्स्ट सेमेस्टर जो होएगा टीचिंग प्रैक्टिस ਦਾ सेमेस्टर जो होएगा,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਉਸ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਸਰ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। So reflective journal is a place to write down your reflection entries. Now reflective entries, एक book ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਜੋ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ, that is reflective journal, ठीक है। तो now come to the total word reflective journal writing. I think writing समझाने की कोई जरूरत नहीं है, writing means लिखना। so reflective journal is a process of writing down. so writing word आ गया, process of writing down. what to write down? write down the negative and positive experiences, their meaning to you. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, and you are learning from those experience. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। This is reflective journal writing. एक सिंपल इवेंट है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਫਿਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਚੇਂਜ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ, उसका इंपैक्ट मेरे ते की पिया। मैं की 3 घंटे वो अपने, मैं एंटरटेनमेंट वास्ते फिल्म देखने गया सी, कि मैं एंटरटेन होया उस तो, एंड व्हेन जब इन्फ्लेक्शन कदों लिखा जाना चाहिए, जदों उसकी जरूरत है, जदों साडी इच्छा होवे भी हाँ हुण मैनू इस बारे लिखना चाहिए है। तो व्हाट आर एक्सपीरियंसेस, इनू मैं लास्ट ते कवर करन लगा, जो लेफ्ट साइड पे तुहाडे नजर आ रहा है, व्हाट एक्सपीरियंस, ठीक है। So these are some examples of some experiences, events, actions ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। one entry means one write up. ਥਰਡ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, that is school teaching practice. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਰਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 15 ਵੀਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 9 to 8 to 2 ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਂਟਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। तो ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਵਾਲੀ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਟੀਚਰ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਬੀਐਡ। तो ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, तो ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। जो एनसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने किया, 45 मिनट्स टू ए टीचर फॉर राइटिंग डाउन हिज रिफ्लेक्शन फॉर द डे। तो ये एक इवेंट हो सकता है, तुसीं जिहदे बारे लिख सकते हो। सैकंड है, एक पर्टिकुलर क्लास विच तुहाडे नाल की होया। तुसीं मैथमैटिक्स दे टीचर हो,
ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 9th ਕਲਾਸ ਪੜਾਉਣ ਗਏ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, 20 ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਏ, then you start writing down about that event। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆ ਹੋਇਆ, this and that, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਹੋਏਗਾ for that particular class period। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। those can be your reflective entries। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ। COVID-19 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, that was reflection during the lockdown। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। or a webinar on reflective journal writing means this particular webinar which is going right now। तो इस बारे अपनियां एंट्रीज लिखनियां तुसी इस वेबिनार ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। so these are the examples of few events ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੀਚਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ what is reflective journal writing, ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਿਆ ਆ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ये समझा। एज ए बीएड स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर जो ਤੁਹਾਡਾ फाइनल सेमेस्टर होएगा उस ਵਿੱਚ 15 ਵੀਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਕੂਲ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? हेलो, एनी पार्टिसिपेंट? ठीक है राजा, थोड़ा जा इन्फॉर्म का कन्वे कर दिया करो ताकि भाई मैं नेक्स्ट चल। No, sir. चैट्स फाइल ने ओके, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट व्हाई राइटिंग, तो पहला ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਕਤ 71 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ। ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, क्यों पढ़ाई जा रही हैं, इज इट मीनिंगफुल। बच्चे क्लास में शरारत कर रहे हैं, इज इट मीनिंगफुल और नॉट। to speculate as to why something is the way it is means ये देखना कोई चीज इसी तरह क्यों है। समझो गलो,
क्लास विच मैं जाके इस तरह पढ़ा रही, बच्चों का बिहेवियर कोई इस तरह का है, बच्चे शरारतां कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इवेंट कर रहे हैं, वो इस तरह क्यों है, उस चीज को समझना, उसको तां ही समझो कि अगर उस इवेंट बारे असीं सोचांगे, उस इवेंट बारे असीं रिफ्लैक्ट करांगे टू अलाइन फ्यूचर एक्शंस। ਅੱਜ जो मैं टीच कर रहा हाँ उस दे बेस पे मैं अपनी फ्यूचर टीचिंग विच किस तरह इंप्रूव करना है उस वास्ते। To get the thought and idea out of your head, to get the thoughts and ideas out of your head, अपने दिमाग तो थॉट्स नूं बाहर कड्ढना। आजकल न्यूज़ विच बड़ा चल रहा है, अज सवेरे भी उसके बारे आई भी, सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई नूं दे दिता गया। पिछले 2 महीने तो गल चल रही है, विच उसदे एक गल आई सी, सुशांत सिंह राजपूत अपनी डायरी लिख रहा हुंदा सी और उस डायरी विच उसने फर्दर फ्यूचर दियां फिल्म्स बारे गल कर रहा सी, मैं किस तरह इंप्रूव करना है वो लिख रहा सी। उसदियां जो टेंशन चल रही ने वो पता नहीं हुण टेंशन उसदियां सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड दे कारण सी, उसदी फैमिली कारण सी, उसदी प्रोफैशनल लाइफ कारण सी, उन्हां थॉट्स नूं अपने माइंड चों कढ के डायरी विच रख रहा सी। तो इसे तरह एज ए टीचर सानू कोई चीज़ तंग कर सकती है, उसनूं अपने माइंड चों कढ के डायरी ते लिख देना, सानू एक पीस ऑफ माइंड मिलेगी। नेक्स्ट इज टू शेयर द थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर्स। दूजियां नाल शेयर करना, तुसीं कोई इवेंट होया ਉਹਦੇ बारे लिखता, दूजे किसी पर्सन नूं देता, लो इनू पढ़ लो, ਉਹ दूजे पर्सन नूं भी बगैर उस तरह दा इवेंट कीते होए एक्सपीरियंस हो गया। स्टडी योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। ਅਸੀਂ शीशे अगे खड़े होकर की करते हैं, अपने सुंदर ते जेडे नहीं सुंदर दिखण वाले एरियाज ने उन्हां देखते हैं, फेस पे मेरे मेकअप अज ठीक नहीं होया, आ वाला एरिया मेरा ठीक नहीं लग रहा, मैनू ठीक कर ला। इसे तरह असी इत्थे दी जगह ते इत्थे देखना। रिफ्लैक्टिव जर्नल ने ये करना है। लुक इनटू योर माइंड, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया फाइंड करो। एज ए टीचर मेरा सब तो स्ट्रॉन्ग एरिया केड़ा है? मैं ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा लिख सकती, मैं एक्सप्लेन बहुत वधिया कर सकती हाँ, मेरी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता, मेरा एक स्टूडेंट सी बीएड करते मेरे को, बाई चांस मैंने एक दिन उन्होंने टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने स्कूल जाने का मौका मिल गया। मैं उन्होंने ऑब्जर्व करन गया क्लास देखी, तो मैं बाहर आके उन्होंने कहा, राजे तुसी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, तुसी वो करो। एंड शी वाज टीचर ऑफ हिंदी। उसने मेरी गल नूं समझिया, अपनी पीके टेस्टिंग जो तुसी नेक्स्ट लैसन प्लान करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर विच स्टोरी टेलिंग ना करनी शुरू की, और अज 15 साल हो गए ने वो बहुत अच्छी हिंदी टीच कर रही है। जो भी मेरे नाल गल हुंदी है शी सेज भी हाँ जी सर ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट सी, मैनूं पता ही नहीं सी। तुहाडे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की ने वो तां समझोगे अगर उन्हां बारे सोचोगे। ते वीक एरियाज भी साडे किहड़े ने, सानूं वो भी समझने चाहिए ताकि असीं उन्हां नूं ज़्यादा रिमूव कर सकीए और उन्हां नूं स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच कन्वर्ट किया जा सके। The next is why writing analysis of our work, which include all these things. अब ਅਸੀਂ जो काम किया है उसको समझना, की मैं सही किया, की गलत किया, किस एरिया में इंप्रूव करने की जरूरत है, तो ये सारा कुछ समझना। तो आई थिंक क्लियर है क्यों रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग जरूरी है। इस दे नाल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जेड़ा है वो मैं इस विच नहीं मेंशन किया, भाई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस विच लिखिया सानू फाइल बनानी पैनी है। This is also an important point कि रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग क्यों समझनी पैनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिलेबस विच लिखिया होया है, तो सानू